women have to achieve their destiny, then the first thing they all need is proper education. Nari Shiksha or women's education is not only necessary to achieve the fate in women's lives, but also has a great role to develop the overall predicament of our country. But unfortunately, most of the girls are getting deprived of education due to poverty. And the actual painful life has started when the girl gets married without completing their education. Or sometimes a few underprivileged families make their daughter get married to some unknown person due to lack of knowledge and needs of little money. That leads the girl to the path of human trafficking. But these two critical issues can be preventable if the girls establish their future by the support of proper schooling. Mr. Biplab Kumar De has been starting his journey as a headmaster of Dwarikapalli Kumar Sahib Shikshayatan, Jhargram Noyagram block area, Jamirapal, since the year of 2004. For most of the students of this upper primary school, higher education was nothing but an amazing dream for them, which can be seen but impossible to touch. ক্লাস 8 যখন পড়ি তখন আমার বাবার একটা বড় অপারেশন হয়। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া বা আমার ফ্যামিলির পক্ষে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াটা ঠিক সম্ভবপর ছিল না। এক জায়গা থেকে 2000 টাকা মাসে আর এক জায়গা থেকে 500 করে উনি করে দিয়েছেন। ওইটা না পেলে আমরা আজকে আমার মেয়েকে যে মেদিনীপুরে পড়াতে পারতাম না। In Jungle Mahal, Mr. Biplab De not only encourages those impoverished students to dream about higher education, but also gives them the actual strength to achieve their dreams. বিপ্লব স্যার অনেকভাবে সাহায্য করেছেন এবং শুধু যে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন তা না, মানে মেন্টালি যে একটা মোটিভেট করা, তো ওনার কাছ থেকে সেটা মানে খুব বেশিভাবে পেয়েছি। তিনি শুধু আর্থিকভাবে যে সাহায্য করেন এটা বলবো না, উনি একজন ভালো মোটিভেটারও এটা বলতে পারি। হি ইজ নট অনলি এ টিচার বাট অলসো এ মোটিভেটার, অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র একজন টিচার নন, তিনি যে শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয়, তিনি জীবনটাকে একটু অন্যভাবে আমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে বুঝতে শিখিয়েছেন যে জীবনটা শুধুমাত্র পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সমাজের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা সেটাকে কিছুটা পালন করা। একটা ছাত্র বা একজন ছাত্রীর যে সার্বিক উন্নয়ন শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, তার স্বাস্থ্যগত, তার বৌদ্ধিক, মানসিক এইসব বিকাশও যাতে ভালোভাবে পরিপূর্ণ হয়, তাতে সে একজন পরিপূর্ণ নাগরিক হিসাবে দেশকে সেবা করতে পারে, তার জন্য তিনি তার চিন্তাভাবনা করেছেন এবং সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করেছেন। স্কুলটি খুবই গ্রামাঞ্চলে, তাই এখানে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ির যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেটা কিন্তু খুব একটা ভালো না। তাই আমাদের প্রধান শিক্ষক ওদের অর্থনৈতিক, মানসিক সব দিক দিয়ে বিকাশের জন্য যা কিছু করা দরকার সবই উনি করে থাকেন। তো মানসিক যাতে ধৈর্য, স্থির এইসবগুলো হয় তার জন্য উনি মেডিটেশন ক্যাম্প করেছেন। By trying so hard, Mr. Biplab De converts his upper primary school to the level of higher secondary. He also develops the overall educational structure of his school. Besides, he builds a hostel for the distant student to make it more convenient to them. But despite all these developments, Mr. Biplab De realizes that some of the gaps are still there. One of these is poverty and the other one is proper motivation. So, he overcame the barrier of professionalism and started thinking about innovative ideas for those students. Mr. De received complete support from his family and other teachers for his incredible mission. Our former President Dr. APJ Abdul Kalam sir once said that dream is not that which you see while sleeping. It is something which doesn't let you sleep. Today in Jungle Mahal, the thought of higher education for most of the underprivileged, meritorious students of Jhargram, West and East Midnapur is nothing like a dream,
which just exists in their mind, but a kind of dream which doesn't let them sleep. স্যারের মারফতে আমি একটি বড় স্কলারশিপ পাই, 10,000 টাকার চেক একটি পাই। তখন সেইটা দিয়ে স্কুলে ভর্তি, বই যাবতীয় ওইটা আমার কেনা হয়ে যায় প্রায়, তো খুব একটা সমস্যা হয়নি। তো তারপরে টিউশন খরচ ওইগুলো চালানো খুব একটা মানে সহজ ছিল না, অনেকটাই মানে কোথা থেকে আসবে সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। তো স্যার বিপ্লব স্যার অনেকভাবে সাহায্য করেছে। তো বহু কষ্টে কোনো কারণে বিপ্লব স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, তো উনি আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত বাড়ান এবং আমাদের পাশে থাকেন। স্যারের সহযোগিতা পেয়ে এখন এই মেদিনীপুরে পড়ছি জিওগ্রাফি নিয়ে। নার্সিং পেতেই নার্সিংয়ে চলে এসেছি। গত বছর 39,000 টাকা পেয়েছি, আর একটা সংস্থা থেকেও 10,000 টাকা পেয়েছি, যেটার দ্বারা আমি 1 বছর মোটামুটি পড়ে নিতে পেরেছি। আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিপ্লব কুমার দে মহাশয়, ওনার কাছ থেকে এই মাধ্যমিকের পরও স্কলারশিপ পেয়েছি এবং এইচএসের পরও অনেকগুলো স্কলারশিপ পেয়েছি। বর্তমান আমি ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং জিএনএম নার্সিং কোর্স করছি। আমি যখন ক্লাস 5-এ পড়তাম তখন আমার সাইনোভাইরাল সার্কোমাতে আমি আক্রান্ত হই এবং সেখান থেকে আমার বাম পায়ে অর্থাৎ লেফট ফুট অ্যাম্পুটেশন হয় ভেলোর থেকে। এরপর অনেক প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে আমি পড়াশোনাটা চালিয়ে গেছিলাম। নওবার বিদ্যাসাগর বিদ্যাভবন থেকে মাধ্যমিক পাশ করি 92.57 মার্কস নিয়ে। আমার বাড়ির পাশে একজনের পরিচিতিতে আমি বিপ্লব বাবুর সাথে আমার আলাপ হয়, বিপ্লব স্যারের সাথে। সেখান থেকে তারপর আমার জীবনটা অনেকটা প্রতিকূলতা থেকে অনেকটা সহজ হয়ে গেছিল, তার কারণ বিপ্লব স্যারের আর্থিক সাহায্য। Now they dare to dream about good education only because they know that Biplab sir is always there for them. সেই সময় আমি আমার শ্রদ্ধেয় বিপ্লব স্যারকে যদি না পেতাম কাছে, তাহলে হয়তো আমি পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারতাম না, আমি মাধ্যমিকটাই পাস করতে পারতাম না। যখন আমি মাধ্যমিক দিই তখন আমার মনে হয়েছিল যে পরবর্তীকালে আমি পড়াই চালাতে পারবো না। তখন মানসিকভাবে স্যার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি তোমরা ভালো রেজাল্ট করো তাহলে অবশ্যই তোমাদের পাশে দাঁড়াবো। তাই স্যারের কথা আমি ঠিকমতো করে শুনেছিলাম, তাই উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করে স্যার ভগবানের মতো আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আর স্যারও থাকবেন এই আশা তিনিও দিয়েছেন যে তুই যতদূর পর্যন্ত পড়বি আমি আছি তোর পাশে। তোর মা যদি তোকে গাইড না করতে পারে তাহলে কি হয়েছে, আমি তো সব কিছু বুঝি, আমিই করবো তোকে গাইড। স্যার নিজেই এই কথা বলে যে ছেলে মেয়েরা যার বাবা নাই মা নাই ওদের পাশে বাবা মা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তো কোনোদিন স্বপ্নই ভাবতে পারিনি যে এরকম একজন কার আশীর্বাদ পাবো বলে। যে কোনো এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকই পারেন সেই এলাকাকে পরিবর্তন করে দিতে। আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব কুমার দে মহাশয়ের নামে এই কথাটি সত্যি যথোপযুক্ত। From Jhargram, Mr. Biplab De has reached to the international platform to represent academic situation of rural areas and also have discussed every single issue related to providing higher education to those students. Not only that, he showed some possible solution to overcome those issues. Hence, Mr. Biplab Kumar De proved that with the proper effort, higher education can be possible in Jangal Mahal. Poverty is no longer an obstruction to achieve the desired goals through higher education. The United States India Education Foundation nominated and forwarded the names of 8 teachers from India, including Mr. Biplab Kumar De, to attend a semester-long professional development program in a US-based host university as per final decision of the US-based expert committee. Today, about 70 students are pursuing their studies with the help of Biplab sir, and they all are very much attentive to achieve the success to give the honor to their ideal person, Biplab sir. আদর্শ শিক্ষকের সংজ্ঞায় যদি উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যায় তাহলে আমি তো অবশ্যই আমার প্রধান শিক্ষককে বলবো। Mr. Biplab Kumar De is running tremendous programs of women's education and self-reliance agenda to abolish such issues like
human trafficking or underage marriages of the girls who belong to the rural distressed families of Bangla. For his great mission, he got huge support from different organizations and individuals such as Telegraph Education Foundation, Renukana Education Society, Palli Mangal, Shinchan, Ranjit Shaha, Dr. Gautam Banerjee and Miratu Nahar. We believe that our small effort can help to make more people like Biplab sir in the upcoming generations, who can demolish the darkness of the deprivation by ray of proper education and can lead the country towards a better future. আমার ছেলেও যাতে বড় হলে এই রকম সব সংস্থাতে হেল্প করে এবং দুস্থ পরিবারের ছাত্রগুলা যাতে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য সুব্যবস্থা নিতে পারে, এটাই আমার গর্বিত। আমি চাইবো বিপ্লববাবু যেরকম আমার মতো অনেকজনকে সাহায্য করে চলেছেন, ঠিক তেমনি আমিও যেন পরবর্তীকালে আরও আমার মতো যারা দুস্থ, যারা বিভিন্ন দিক থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করছে, তাদেরকে কিছুটা সাহায্য করা, তাদের পাশে কিছুটা দাঁড়ানো, যার ফলে তারাও যাতে আমার মতো জীবনে বিভিন্ন সমস্যাটাকে সমাধান করে তারা নিজে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।